کراچی میں ایک طوفان کا خطرہ ٹلتے ہی دوسرا مضبوط سسٹم تیار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خلیج بنگال میں ہوا کا شدید کم دباؤ شدت اختیار کر کے ڈپریشن بن گیا۔ یہ سسٹم بھارتی گجرات اور راجستھان پر اثر انداز ہوگا اور آئندہ 3 سے 4 روز میں مشرقی سندھ پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ سمندری طوفان اسنا کا رخ پھر گیا۔ بحیرہ عرب کے شمال مشرق میں موجود سمندری طوفان کراچی سے مزید دور، فاصلہ 230 کلومیٹر ہو گیا۔ طوفان کے زیر اثر وقفے سے کراچی میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی میں بارش کے بعد پارا گر گیا۔ گزشتہ رات اگست کی ٹھنڈی رات ریکارڈ۔ بدین، ٹھٹہ، سجاول، حیدرآباد، ٹنڈو محمد خان اور سندھ کے دیگر اضلاع میں بھی بارش۔ سمندر میں طغیانی کی صورتحال برقرار۔ ماہی گیروں کو آج بھی گہرے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت۔ سمندری طوفان کے اثرات۔ کراچی میں بادلوں کی دھواں دھار اننگز، کئی علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ ملیر، قائد آباد، سوجانی ٹاؤن، کورنگی، ناظم آباد، نارتھ کراچی، یونیورسٹی روڈ سمیت متعدد علاقوں میں بادل جم کر برسے۔ سب سے زیادہ بارش قائد آباد میں 39 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ کراچی میں تیز ہواؤں کا راج، مختلف علاقوں میں درخت گرنے کے واقعات۔ فیڈرل بی ایریا المنصورہ گراؤنڈ میں بیٹھے شخص پر درخت گر گیا۔ مختلف علاقوں میں درخت گرنے کے واقعات میں اموات کی تعداد 3 ہو گئی۔ گلشن اقبال، عزیز آباد، طارق روڈ، ڈی ایچ اے، آئی چندی گڑھ روڈ پر بھی تیز ہواؤں نے درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ ڈالا۔ آئی چندی گڑھ روڈ پر دکانوں کے بورڈز گر گئے۔ سندھ اور بلوچستان میں موسلادھار بارشوں سے ہب ڈیم فل۔ وابدہ حکام کے مطابق ڈیم کا لیول اس وقت 338.5 فٹ ہے۔ بارشوں کے ریلوں کے باعث پانی میں لہریں بننے سے پانی کا اخراج شروع ہو گیا۔ بارش کا پانی آتا رہا تو 1 سے 2 دن میں ڈیم کے سپیل ویز کھول دیے جائیں گے۔ پیپلز پارٹی اہل کراچی سے بدلہ لے رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کے تابڑ توڑ حملے۔ وزراء ڈیفنس میں تصاویر بناتے ہیں، عوامی مسائل پر کوئی توجہ نہیں۔ حالیہ بارش سے کراچی کی 14 سڑکیں بہہ گئیں۔ اس کے ذمہ دار وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر کراچی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے کراچی میں صرف کرپشن کی ہے۔ کراچی میں بارش کی صورتحال کنٹرول میں ہے۔ جماعت اسلامی ہوائی بیانات کی فائرنگ بند کرے۔ منم ظفر تنقید ضرور کرے لیکن کم از کم حقائق بھی دیکھ لیں۔ سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید کا منم ظفر کے بیان پر رد عمل۔ نالوں کی صفائی سے متعلق منم ظفر کے بیان کو بچکانہ باتیں قرار دیا۔ کہتی ہیں نسپاک آڈٹ اور دیگر قوانین کی موجودگی میں کرپشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سندھ میں 16 سال سے پی پی حکومت میں ہے تو یہ عوام کی مرضی ہے۔ سندھ کی ساحلی پٹی میں سمندری طوفان کے پیش نظر ہنگامی حالت نافذ۔ ٹھٹہ، سجاول اور کیٹی بندر پر کشتیاں ساحل پر لنگر انداز۔ میرپور خاص میں ندی ابل پڑی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ندی کی سطح میں 6 فٹ اضافہ ریکارڈ۔ متاثرین سڑک کنارے پناہ لینے پر مجبور۔ راجن پور میں کو سلیمان اور درہ کہا سلطان کے آبی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ بلوچستان میں صورتحال میں کوئی بہتری نہ آ سکی۔ ڈیرہ مراد جمالی، منجو شورا سمیت دیگر علاقوں میں آبی ریلے آنے لگے۔ دریائے مولا میں طغیانی برقرار۔ مچھ ندی میں سیلابی ریلے سے تباہ گیس پائپ لائن کی مرمت کام شروع نہ ہو سکا۔ بولان میں رودی پل بھی ٹوٹ گیا۔ سبی کا بولان سے زمینی رابطہ تاحال منقطع۔ خیبر پختونخوا میں 1 جولائی سے 31 اگست تک مونسون بارشوں سے مختلف حادثات میں 88 افراد جاں بحق، مرنے والوں میں 43 بچے، 19 خواتین اور 26 مرد شامل۔ 129 افراد زخمی بھی ہوئی۔ پی ڈی ایم اے رپورٹ کے مطابق بارشوں سے صوبے بھر میں 958 مکانات متاثر ہوئے، 260 مکانات مکمل تباہ اور 698 کو جزوی طور پر نقصان پہنچا۔ 7 اسکولوں کی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ پی ٹی آئی کو این آر او نہیں ملے گا۔ آج وہی لوگ چیخ رہے ہیں جو ان حالات کو پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ پی ٹی آئی کی ناقص پالیسیوں نے عوام کو مہنگائی میں دھکیل دیا۔ صدر نون لیگ نواز شریف کا پارٹی کے مشاورتی اجلاس سے خطاب۔ بولے بجلی کے بلوں، معیشت کی مضبوطی کے لیے جو کرنا پڑا ضرور کریں گے۔ نون لیگ ہی عوام کو بجلی کے بھاری بلوں سے نجات دلائے گی۔ حقیقی لیڈرشپ کا یہی تقاضا ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے۔ گھریلو صارفین کو ریلیف دیا، اب صنعتی صارفین کے لیے ذرائع تلاش کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کے حق میں نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف سے صحافی نے سوال کیا کہ بانی پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل نظر آ رہا ہے، جس پر ان کا کہنا تھا کہ وہ کوئی نجومی نہیں۔
बानी पीटीआई के 9 मई वाकयात पर माफी मांगने तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ये एनआरओ मांग रहे हैं जो नहीं मिलेगा, इनको रसीदें देनी पड़ेंगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, बोले रियासती इदारों फौज के खिलाफ मुहिम पर कोई माफी नहीं हो सकती। पीटीआई वाले कभी अमरीका कभी बरतानिया से मदद मांगते हैं। एहसन इकबाल ने 9 मई को पाकिस्तान का 9 सितंबर करार दिया। हमारा मसला तालिबान नहीं बल्कि वफाकी हुकूमत की गैर संजीदगी है। मुशीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इख्तलाफ राय ज़रूर होता है मगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में कोई इख्तलाफात नहीं। टीटीपी से मुज़ाकरात करना सूबाई हुकूमत का मैंडेट नहीं। 8 सितंबर का जलसा सवाबी के जलसे से भी बड़ा होगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का इंतखाबात 15 सितंबर को होगा। तहरीक इंसाफ की क़यादत शेख वकास अकरम के नाम पर बज़द, पार्टी के कुछ अरकान वकास अकरम का नाम तब्दील करने के हामी। आमिर डोगर, रियाज फतियाना, ख्वाजा शिराज भी दौड़ में शामिल। वज़ीर आला मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात, सियासी सूरत हाल और सूबाई असम्बली के उमूर पर तबादला ख्याल। स्पीकर मलिक अहमद खान ने बिजली के बिलों में रिलीफ को आवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका करार दिया। मरियम नवाज बोली, आवाम का पैसा अब आवाम के रिलीफ पर ही खर्च हो रहा है। अहले वतन के लिए अच्छी खबर, आज रात से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक वर्किंग आज हुकूमत को भिजवाएगी। हुकूमत वर्किंग की रोशनी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला करेगी। IMF के साथ मुजव्वज़ा प्रोग्राम पर अहम पेशरफ्त, एशियाई तरक्याती बैंक टैक्स इस्लाहात के लिए पाकिस्तान को $40 करोड़ कर्ज देगा। इस कर्ज के तहत टैक्स नेट में इजाफे के लिए इस्लाहात पर अमल दरामद किया जाएगा। मुल्की मईशत के बाद बैंकों की रेटिंग भी अपग्रेड। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान के 5 बैंकों की रेटिंग अपग्रेड कर दी। रेटिंग CAA3 से CAA2 कर दी गई। हबीब बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, नेशनल बैंक, UBL और अलाइड बैंक शामिल। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के MD कैट इम्तहानात में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। 2020 और 2021 के इम्तहानात में गैर हाजिर और फेल उम्मीदवार भी पास कर दिए। 1112 कामयाब तलबा के नताइज मशकूक। 668 गैर हाजिर तलबा भी पास कर दिए गए। 125 उम्मीदवारों के नंबर्स 112 से 132 कर दिए गए। इस्लामिया यूनिवर्सिटी इंतजामिया को रहम न आया, हाई कोर्ट के अहकामात भी हवा में उड़ा दिए। अदालती हुक्म के बावजूद यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तलबा से हॉस्टल खाली करा लिए। 100 से ज़ायद तलबा ने पूरी रात खुले आसमान तले गुजारी। छुट्टियों के दौरान तलबा के कमरों के ताले तोड़कर बेदर्दी से सामान फेंक दिया। गवादर, कोयटा, कराची, गिलगित और चित्राल से आए तलबा रुल गए। खैबर पख्तूनख्वा में एक और मंकी पॉक्स का केस रिपोर्ट। बैरून मुल्क से आने वाले 51 साल मरीज में वायरस की तस्दीक। पेशावर एयरपोर्ट पर मेडिकल टीम ने स्क्रीनिंग के दौरान अलामात जाहिर होने पर मरीज को पुलिस सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया। कराची एयरपोर्ट पर भी मंकी पॉक्स का मुश्तबा केस रिपोर्ट। खलीजी मुल्क से आने वाले मुसाफिर में मंकी पॉक्स की अलामात पाई गईं। कराची के कारसाज रोड ट्रैफिक हादसे केस में पेशरफ्त, मुलजिमा नताशा के नशे में होने की तस्दीक हो गई। पुलिस ने मुलजिमा के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया। मुनशियात के इस्तेमाल की तस्दीक मुलजिमा के हासिल नमूनों से हुई। मुलजिमा की मेडिकल रिपोर्ट तफ्तीशी अफसर को फराहम की गई थी। हरीपुर में 4 अफराद ज़िबा। पुलिस के मुताबिक थाना मखनियाल के हुदूद में नामालूम अफराद ने मकान में सोए अफराद के गलों पर छुरी चलाई। सफ़ीर और सगीर नामी बाप बेटे मौके पर दम तोड़ गए और जमीला खातून और अदील जख्मी हुए। गजा लहू लहू से होनी बमबारी से मजीद 19 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस, देर अलबला और नसीरात को निशाना बनाया गया। शहुदा की मजमूई तादाद 40,691 हो गई। मगरबी किनारे में मज़ाहमतकारों के 2 फिदाई हमले, दोनों फलस्तीनी जान से गए। अफ्रीकी मुल्क नमीबिया ने गोला बारूद इजराइल ले जाने वाले जहाज को रोक लिया। बंदरगाह पर लंगर अंदाज होने की इजाजत देने से इनकार। जहाज ने अंगोला का रुख कर लिया। बरतानवी शहजादी लेडी डियाना की आज 27वीं बरसी। लेडी डियाना अपनी खूबसूरती और फलाही खिदमात की वजह से दुनिया भर में मुनफरिद मुकाम रखती हैं। 29 जुलाई 1981 को डियाना की शादी शहजादा चार्ल्स से हुई, जिनसे उनके 2 बच्चे शहजादा विलियम और शहजादा हैरिस हैं। 1997 में शहजादी डियाना पेरिस में कार हादसे में हलाक हो गई थी। उनकी मौत आज भी एक मुअम्मा है।
पाक बांग्लादेश दूसरे टेस्ट का दूसरा रोज। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 274 रन पर ढेर हुई। साइम अयूब, शान मसूद और सलमान आगा की निस्फ सेंचुरियां। बाबर आजम ने 31, मोहम्मद रिजवान ने 29 रन बनाए। सऊद शकील 16, खुर्रम शहजाद 12, अबरार अहमद 9, मोहम्मद अली 2 रन बनाकर ही पवेलियन चलते बने। अब्दुल्ला शफीक और मीर हमजा कोई रन नहीं बना सके। बांग्लादेश के मेहदी हसन ने 5 पाकिस्तानी बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। फ्रांस में जारी पैरा ओलंपिक्स में चीन 12 गोल्ड मेडल्स के साथ सरे फहरिस्त है। बरतानिया 6 गोल्ड मेडल्स जीतकर दूसरे और ब्राजील 5 गोल्ड के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। और इटली के शहर वेनिस में फिल्मी मेला पूरी याबोताब से जारी। दुनिया भर से फिल्मी सितारे रवायती कश्तियों से पहुंचे। फिल्म फेस्टिवल के दूसरे रोज फिल्मों का प्रीमियर हुआ, जिनमें जोकर और मारिया नुमाया रही। मॉडल्स के नित नए पहनावे और कैटवॉक ने शायकीन को सहर में मुब्तला कर दिया।